کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبور کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ آمین۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند کے پاک کلام میں جیسا کہ لکھا ہے، ہر طرف میری سپر جو ہے وہ خدا ہے، اور میرا فخر اور سرفراز کرنے والا بھی میرا خدا ہے۔ جب پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ جنگ کرتے تھے پر باندھا جاتا تھا، اور جو ڈھال ہے اس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، تاکہ دشمن جو ہے جب وار کرے برچھیوں سے، نیزوں سے، تیروں سے، تو وہ اس کے آگے ڈھال کو کرتے تھے، تاکہ وہ جو نیزہ یا برچھی یا تیر ہے وہ انسان کو نہ لگ سکے۔ لیکن آج کے دور میں خدا جو ہے وہ ہماری سپر اور ڈھال ہے۔ آج ہماری جنگ جو ہے وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ دشمن ابلیس سے ہے، اور دشمن ابلیس جو ہے وہ بھی کہیں سے کبھی بھی آپ پر وار کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک خدا کی ڈھال اور خدا کی سپر جو ہے وہ چاہیے، تاکہ ہم دشمن ابلیس کے واروں سے بچ سکیں۔ اور جب ہم خدا پر پورا ایمان رکھتے ہیں، پختہ ایمان ہمارا جو ہے وہ خدا پر ہوتا ہے، تو خدا جو ہے وہ ہمیں پھر سپر اور ڈھال جب ہم خدا پر پورے طور سے ایمان رکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ پھر ہماری ڈھال اور سپر بن جاتا ہے، پھر ہمیں دشمن کے ہتھ کنڈوں سے بچاتا ہے۔ زبور نویس جو ہے وہ خدا کے بہت قریب ہے، خدا کی قدرت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور زبور نویس کہتا ہے کہ میرا فخر اور میرا سرفراز کرنے والا جو ہے وہ خدا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ آپ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں، بلکہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس بات کو ہر وقت بٹھائے رکھیں کہ خدا جو ہے آج کے دور میں آپ کی ڈھال ہے، خدا جو ہے وہ آپ کی سپر ہے۔ کیونکہ جو لوگ جنگ لڑتے ہیں، جو دشمن ابلیس ہے، وہ تو ہمارے اوپر حملہ کرتا ہی ہے، لیکن جو اس سے بچانے والی ہستی ہے، جو ہمیں بچاتی ہے، وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت بڑا خدا ہے، جو میرا اور آپ کا فخر ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ خدا ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا نے خود یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی میرا نام لوگے میں وہاں پر موجود ہوں۔ بے شک آپ دشمن ابلیس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، بے شک آپ خدا کے حضور حاضر ہیں، خدا آپ کے ساتھ موجود ہے۔ خدا بہت بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کی ڈھال اور سپر بن کر آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا زبور کی کتاب، اس کا 5 باب، اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا، اے خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ صادق جو ہے وہ ایک سچا انسان ہے، صادق کا مطلب ہے سچا، اور لکھا ہے زبور نویس کہتا ہے کہ تو اسے، صادق کے بارے میں کہتا ہے کہ تو اسے برکت بخشے گا۔ جب ہم خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، ہم سچائی سے چلتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو، ان تمام انسانوں کو برکت بخش دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ جب ہم یہوہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو بے شک جو دشمن ابلیس ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو خدا جو ہے وہ ہماری ڈھال اور سپر ہے، پھر جہاں سے چاہے وہ وار کرے، خدا ہماری ڈھال بن کر، خدا ہماری سپر بن کر ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے پورے طور سے خدا کے آگے جھک کے ایمان رکھتے ہیں، تو خدا کا جو کرم ہے، خدا کا جو رحم ہے، خدا کا جو ترس ہے، وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رکھتا ہے۔ پھر دشمن ابلیس اور کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کی جو ڈھال ہے، خدا کی جو سپر ہے، وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔
खुदा हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहता है और खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा इस्तिस्ना की किताब उसका 33 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, मुबारक है तू ए इसराइल, तू खुदावंद की बचाई हुई कौम है। सो कौन तेरी मानिंद है, वो ही तेरी मदद की सिपर और तेरे जाहो जलाल की तलवार है। तेरे दुश्मन तेरे मती होंगे। जी अजीज बहनों और भाइयों, मुबारक है इसराइल को, यहाँ पर खुदा ने मुबारक कहा है। बनी इसराइल जो है खुदा की चुनिंदा कौम है। खुदा ने सब कौमों में से बनी इसराइल को चुन रखा है और वो खुदा की बचाई हुई कौम है। आज हम भी खुदा की बचाई हुई कौम है, क्योंकि खुदा ने हमें बचाया है। खुदा ने अपना बेटा हमारी खातर बख्श दिया और उसका पाक लहू जो है वो हमारी खातर बहाया गया ताकि हम बच जाएं। आज हम बचे हुए हैं उसके लहू से। और इसी तरह खुदा जो है वो हमारी ढाल और सिपर जो है वो हर वक्त बना रहता है। और लिखा है कि वो ही तेरी मदद की सिपर और तेरे जाहो जलाल की तलवार है। खुदा ने बनी इसराइल को इस कदर प्यार किया, खुदा ने उनकी हर अपना रहम अपना तरस पूरे तौर से खुदा उनकी ढाल और सिपर बनकर उनके साथ रहा और बेअबान में भी उनको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि खुदा ने बनी इसराइल की बहुत हिफाजत की। आज खुदा हमारी भी हिफाजत करता है, जिस तरह बनी इसराइल की खुदा हिफाजत करता था, करता है और करता रहेगा, इसी तरह खुदा हमारी भी हिफाजत करता है। बस हम खुदा के आगे वफादारी से झुकते नहीं। हम कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। हम अपने खुदा के साथ वफादारी नहीं करते और ना अपने खुदा को पहचानते हैं। जब आप खुदा को पहचानेंगे, आपको पूरे तौर से खुदा की पहचान होगी, तो जिस तरह बनी इसराइल जो है आज तक खुदा की पसंदीदा और चुनिंदा कौम है, उसी तरह हम भी खुदा के पसंदीदा लोग होंगे, खुदा की चुनिंदा कौम होंगे, क्योंकि खुदा हमसे भी उतना ही प्यार करता है जितना खुदा बनी इसराइल से प्यार करता है। और लिखा है कि वो ही तेरी मदद की सिपर और तेरे जाहो जलाल की तलवार है। तेरे दुश्मन तेरे मती होंगे। खुदा ने बनी इसराइल को इस कदर प्यार किया, इस कदर रहम किया कि वो उनकी जो मदद है वो भी खुदा की तरफ से थी और खुदा करता रहा और खुदा करता है। आज खुदावन चाहता है कि वो हमारी भी ढाल बने, हमारे लिए भी वही जाहो जलाल की तलवार बने। तो खुदा के आगे झुके, उसके नाम की हम करें, उसके नाम की सताइश करें और उसके साथ वफादारी से चलें, जिस तरह बनी इसराइल आज तक मेरे और आपके खुदा के साथ वफादार है। खुदा यही चाहता है कि हम खुदा के लोग बने, खुदा से प्यार करें, जोर दें और हम और जब उसका जाहो जलाल जो है वो आपकी तलवार बन जाता है और जब आप उनके ऊंचे मकामों को ढा देंगे तो दुश्मन जो है वो आपका मती हो जाएगा। और आप जो हैं खुदा के जब ताबे रहते हैं, खुदा आपको जोर देता है, खुदा आपको कुव्वत देता है, तो आप अपने दुश्मनों के मकामों को भी पामाल करेंगे, जिस तरह बनी इसराइल ने किया था। खुदा आज भी आपके साथ है और खुदा आज भी आपको उसी तरह का जोर देता है, आपकी ढाल और सिपर बनकर आपके साथ साथ रहता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा 18 ज़बूर उसकी 2 आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद के पाक कलाम में जब फरमाया गया है कि खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है, तो आप खुदा पर ईमान रखें। ज़बूर 18 उसकी 2 आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा। जब जंग होती थी तो चट्टान के अंदर जाकर लोग पनाह लेते थे, उसके अंदर किले बने होते थे, उसमें छुपते थे। आज ज़रूरत है
कि आप खुदा को अपनी चट्टान बना लें, अपना किला बना लें। क्योंकि जब लोग जंग लड़ते थे तो वहाँ छुपते थे कि दुश्मन उन पर जब वार करेगा तो वो उस चट्टान में छुपकर अपने आप को बचाएंगे। आज चट्टान कौन है? मेरे और आपके लिए मेरा खुदा है, हमारा खुदा है। आपने उसके अंदर छुपना है, क्योंकि खुदा आपकी ढाल है, खुदा आपकी सिपर है, खुदा आपको छुड़ाने वाला है, खुदा आपको बचाने वाला है। जब आप इस चट्टान के अंदर आ जाएंगे तो चारों तरफ से दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो आपकी सिपर और ढाल बन चुका है। वो चट्टान जिसमें आपने पनाह ले ली है, यीशु मसीह नासरी, हर मुसीबत से आपको छुड़ाएगा। बेशक दुश्मन जितने मर्जी हथकंडे जो है वो अपनाए, लेकिन खुदा जो है वो आपको कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि आपकी ढाल और सिपर जो है वो खुदा है और खुदा का बेटा है जो हर वक्त आपके साथ साथ रहता है। इसी तरह आगे लिखा है, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग जो है वो मेरा ऊंचा बुर्ज यानी कि मेरा खुदा है। जब हम खुदा में पनाह लेते हैं तो हमारा जो ऊंचा बुर्ज है वो हमारी ढाल और सिपर, हमारा खुदा बनकर फिर दुश्मन इब्लीस के साथ लड़ता है और हमारी पनाह बनकर हमें सेफ रखता है। खुदावन जब आप बेशक उसमें हमारे खिलाफ हैं तो कोई भी तीर, कोई भी दुश्मन की चालाकी, दुश्मन की कोई भी ऐसी जो चालाकी है वो आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं लेती, बल्कि खुदा आपकी खुद हिफाजत करता है, आपकी ढाल और सिपर बनकर। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर की किताब उसका 28 बाब उसकी 7 आयत में लिखा, खुदावन मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आप खुदा पर पूरे तौर से तवक्कल करते हैं तो खुदा जो है वो फिर आपको आपकी ढाल बन जाता है, आपकी सिपर बन जाता है और खुदा आपको हर दुख से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर आफत से बचा लेता है। क्योंकि खुदावन पर आप जब तवक्कल करते हैं, अपना आप खुदा के हाथों में दे देते हैं, तो फिर खुदा जो है वो आपको मौत की वादियों में से भी खींच लाते हैं, क्योंकि आपका तवक्कल, आपका मुकम्मल भरोसा जो है वो जिंदा खुदा पर है। इसी तरह देखिएगा मेरे साथ, इमसाल की किताब उसका 30 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, खुदा का हर एक सुखन पाक है, वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कल उस पर है। जी अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर भी कलाम ने फरमाया है, इसीलिए मेरा दिल का तवक्कल जो है शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूँगा। यकीनन जब आप दिल से, रूह और सच्चाई के साथ खुदा के लिए गाते हैं, खुदा की हाम्द करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, तो फिर आप खुदा में ज़ोरावर हो जाते हैं। खुदा आपकी ढाल और सिपर बनकर आपको ज़ोर देता है और उसी ज़ोर में खुदा की हाम्द करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं और खुदा से दूर नहीं होते, बल्कि खुदा की कुर्बत में रहते हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इमसाल की किताब उसका 30 बाब उसकी 5 आयत में लिखा, खुदा का हर एक सुखन पाक है, वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कल उस पर है। यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी सिपर है जिनका तवक्कल खुदा पर है और उसके बेटे यीशु मसीह पर है। जब आपका तवक्कल, आपका भरोसा खुदा पर होगा तो ही खुदा आपकी ढाल और सिपर बनेगा। आज खुदा आपकी ढाल और सिपर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके दिल खुदा से दूर हैं, आप खुदा से दूर हैं, आप खुदा की बारगाहे अक़दस में आने की बजाय आप दूर चले जाते हैं। आपने खुदा की दूरी को पसंदीदा एक पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन खुदावन चाहते हैं कि इंसान की और खुदा की कुर्बत हो, खुदा जो है वो इंसान के करीब आए। लेकिन आप लोग क्यों खुदा की कुर्बत से दूर हैं? क्यों खुदा की ढाल और सिपर से दूर हैं? क्योंकि आप गैर माबूदों के पास जाते हैं, आप खुदा को टाइम नहीं देते, खुदा की इबादत नहीं करते
اور خدا کو اول درجہ نہیں دیتے، اس کے لیے نہ گاتے ہیں نہ بجاتے ہیں، بلکہ اپنے کام کو خدا پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا کریں گے تو اگر آپ خدا کے کلام کو اول درجہ دیں گے، خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، خدا پر توکل کریں گے، تو ہی خدا آپ کی ڈھال اور سپر بنے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کو رد کریں گے، خدا سے دوری کو حاصل کریں گے، تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنا راستہ کس طرف لے کر چل رہے ہیں، کون سے راستے پر چل رہے ہیں جو خدا سے دور کرتا ہے اور جو آگ اور گندک کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی قربت میں رہیں، اور لکھا ہے کہ خدا کا ہر ایک سخن جو ہے وہ پاک ہے، اور اس ہم خدا سے جو پہچان ہے، کیونکہ ہم خدا کے تابع نہیں ہوتے اور خدا پر توکل نہیں کرتے۔ آج ضرورت ہے، اور ہماری زندگیوں میں ضروری نہیں کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو یا ایسی کوئی مصیبت آئے، بلکہ دشمن ابلیس جو ہے وہ ہر وقت ہمارے اوپر اپنے تیروں کو چھوڑتا ہے، جلتے ہوئے تیروں کو، لیکن ہم خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں۔ دشمن ابلیس جو ہے وہ ایسے ہی کرے گا، وہ جلتے ہوئے تیروں کو چھوڑے گا تاکہ وہ ہماری زندگیوں پر وار کرے، لیکن آپ نے دشمن ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کو اپنی بیٹی پر، اپنے بیٹے پر، اپنے شوہر پر، اپنی بیوی پر، اپنے خاندان پر، اپنے ملک پر اور اپنے تمام عزیز و اقارب پر مانگنا ہے، کیونکہ یہ جو لہو ہے یہ آپ کی ڈھال ہے، یہ جو لہو ہے یہ آپ کی سپر ہے۔ خدا کا بیٹا آج ہماری زندگی میں جب یہ سب کچھ ہوگا، ہم اس کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے، توکل رکھیں گے، تو ہمارا سین جو ہے وہ اونچا ہوگا، ہمارا جو برج ہے وہ اونچا ہوگا، کیونکہ جب ہم دشمن کے گرفت میں ہوتے ہیں تو یہ تیر ہمیں آ لگتے ہیں، لیکن ہم نے ان تیروں سے بچنے کے لیے یہوہ خدا کے بیٹے یسوع کو اپنی ڈھال اور سپر بنانا ہے۔ خدا آج بھی ہماری ڈھال اور سپر ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو خدا جو ہے وہ ہمیں سرفرازی عطا کرے گا، پھر دشمن ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آئیں اس خدا کے آگے جھکیں اور اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اس پر ایمان رکھیں، اور خدا سے پھر جو بھی مانگیں گے، خدا سے جو بھی مانگیں گے خدا آپ کو دے گا، اور خدا ہمیشہ آپ کی ڈھال اور سپر بنا رہے گا۔ آئے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین، ہاللویہ۔